मो विधान चंद्र हाथी पास्टर पास्टर विधान चंद्र हाथी నా పేరు విధాన్ చంద్ర హత్తి. నేను పాస్టర్ గారు बरहमपुर ओल्ड बरहमपुर आसी నా యొక్క అడ్రస్ ఓల్డ్ బరంపూర్లో. पास्टर सुधाकर जो मत फोन कले मु भाविली कौन मीटिंग चलची से मीटिंग अच्छी आमती आसब बोली मत कहले. ఇక్కడ ఛత్రపురం పాస్టర్ సుధాకర్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఇలాగ 22 తేదీన మీటింగ్ ఉంది నాకు ఆహ్వానించారు. से मुझे पास्टर मानक पचारि पास्टर दिवाकर राव पास्टर संजय रणबिड़ा पचारि जीवा कि मीटिंग को एमाने कहले कौन मीटिंग जीवा कहीं अन्य काम अच्छी बोली कहले. तापर मु भी निजको गोटे भांगी गली तापर कहले हाँ मोर भी तो सेवा कार्य शेष है आते दुख कष्ट समस्या गोटे समस्या मो उपर माड़ी आसी आते लोक मानकर भल कले भी बहुत लोक मैंने खराब बोली कहते मंडल लोक विरोध कर समस्त मो उपर माड़ी आसी. द्वितीय जो आमर कैनन्या विषय भी चिंता कली लोक भल कथा कहले मो प्रति उल्टा कथा कहते आई प्रकार प्रभु मो प्रति आउ लक्ष्य नाही मोर सेवा सरला. మరి నేను ఈ మీటింగ్కి వెళ్ళి ఏంటి చేస్తాను, ఎందుకు మీటింగ్కి వెళ్ళాలి, నేను మీటింగ్కి వెళ్ళనని ఆలోచించాను. ఎందుకంటే నా మీద ఉన్న ఈ ఒత్తిడి, మరి ఎందుకు సేవ చేయాలి, నాకు కలిగిన ఈ శ్రమలు దుఃఖాలు సేవలు అంతా బాధ కలుగుతుంది, ఎవరికి మంచి చేసినా నా మీద నింద వస్తుంది. అందుకే ఈ మీటింగ్లో ఏంటి సుఖము నేను అలాగే అనుకున్నాను. हेले तो पास्टर माने मंडली विश्वासी विश्वासी मानक द्वारा आर दान रे दशमांश ना कि गोटे तांकर साहाय्य द्वारा तो पास्टर मानकर गोटे लक्ष्य रोची ना कि मो सब बंद हो गला. सेटा मन भी मन बहुत खराब थिला मोर. మరి సంఘములో విశ్వాసులు కానుకలు దశమ భాగం సమర్పిస్తే అది పాస్టర్లకి పోషణగా అవుతుంది. కానీ అది నాకు ఈ అన్ని విషయంలో ఇది కానుక విషయంలో కూడా నాకు చాలా ఆటంకం కలిగింది. నేను ఎంతో బాధపడ్డాను. से समय मोर मु गोटे गाड़ी चलाऊँगी से गाड़ी हठात भांगी गला. మరి నాకున్న ఒక బైక్ బండి కూడా రిపేర్కి వచ్చేసింది. हेले से गाड़ी रिपेयरिंग करी ना केमती चलबी कौन करी एमती कि गोटे बहुत टेंशन नहीं गली. మరి ఇది ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ నాకు అంతా శ్రమ మీద శ్రమ దుఃఖమే దుఃఖం కలుగుతుంది అని నేను ఎంతో బాధలో కృంగిపోయాను. शेष मु पास्टर संजय रणबिड़ा सहित कथबार्ता कर कहली नाई आज्ञा प्रभुंकर मो प्रति आउ लक्ष्य नाई, प्रभुंकर मो प्रति आउ दया नाई, प्रभुंकर मो प्रति आउ कौन सी प्रकार टिके आउ विचार नाई जे आउ मोर परा सेवा सरला आउ सेवा नाई आउ देखिबा प्रभु जहाँ भी कले करंतु ए मंडली छाड़देवी आ मंडली छाड़ी पड़े. మరి నేను ఈ విషయం పాస్టర్ గారికి కూడా చెప్పాను. ఒక పాస్టర్ గారికి మరి నేను సేవ చేయను, సంఘం విడిచి సేవ విడిచి నేను మరి ప్రభువులో సైలెంట్గా ఉండిపోతాను అని ఒక తీర్మానం కూడా తీసుకున్నాను. काली रातिर 10-11 पर्यंत मो मन ठीक नथिला. నిన్న రాత్రి 11 వరకు నాకు మనసంతా విరక్తి, మనసుకి ఏ శాంతి బాగులేదు. ना निद लगुच ना कौन शांति लगुच कौन करी मु निजे भी बुझी पार नी. మరి సరిగా నిద్ర పట్టడం లేదు, ఆలోచన ఎక్కువ అవుతుంది. ఏంటి సేవలు ఇలా జరుగుతుంది, ఏమి చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు. जो आज सकाळे सकाळे पास्टर मान सहित मु मिसिली समस्ते आम चा पीला बेले कथा हलु आज मीटिंग को जीवा. మరి ఉదయం పాస్టర్లు అందరూ కలిసి టీ తాగాము, ఆలోచించాం ఈరోజు ఎలాగైనా మీటింగ్కి వెళ్దామా, ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాం. एम पास्टर मान कहले केमती जीवा सब गोटे बाइक रे मत मझे बसईदेवे 2 जन जिकर बसबे जीवा. మరి బైక్లో పాస్టర్లు బైక్లో కలిసి అందరూ వెళ్దామని ఆలోచించాము. हाँ से देखिली एत खरा खरार केमती जीवा कौन करिया मोर गोटे मन गोटे चिंता आसला. మరి చూస్తే ఎండ తీవ్రంగా ఉంది, ఈ ఎండలు ఎలాగ బైక్లో వెళ్దాం మళ్ళీ ఆలోచించాను. तथापि खरारे पास्टर घर को आसिली पास्टर दिवाकर राव
ఇక్కడ పాస్టర్ దివాకర్ రావు దగ్గరికి ఈ ఎండల్లో వచ్చాను. ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଚାଳନା ଦେଲେ ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜନସନ୍ ଡେଭିଡ୍କୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ. మరి ఆ టైంలో నా మనసులో దేవుడు ప్రేరణ కలిగించారు. ఆ డేవిడ్ గారికి, జాన్సన్ డేవిడ్ గారికి ఫోన్ చేయండి. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଟିକେ ବାହାର ଛତ୍ରପୁର ଯିବା. అప్పుడు చెప్పాను, ఈరోజు ఛత్రపురంలో పాస్టర్స్ మీటింగ్ ఉంది, రండి, బయలుదేరండి, వెళ్దామా. ఫోన్ చేశాను. କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନ ଦେଇଛି ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଇଚ୍ଛା, କହିଲେ ସେ କେବେ ମନା କରିବନି. మరి జాన్సన్ డేవిడ్ గారికి దేవుడు మంచి మనసు ఇచ్చారు. ఆయనకి కారు ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్దామంటే ఆయన బయలుదేరి వస్తాడు. ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଯିବା. ହଁ, అరగంటలో ఉండి బయలుదేరి వెళ్దామా అని అరగంటలో మనం రెడీ అయ్యి వచ్చాము. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳକମାନେ ମିଶିକି ଆସିଲୁ. దైవ సేవకులు అందరూ కలిసి ఈ ఛత్రపురం మీటింగ్ వచ్చి, କାରଣ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ. వాక్యంలో రాయబడినట్లు మీ యొక్క చింత యావత్తు దేవుని మీద మోయండి. ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକକୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ. దేవుడు నీతిమంతుని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టడు. ସେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି. ఆ వాక్యము ఈరోజు నా జీవితంలో సఫలమైంది. ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ఈరోజు పాస్టర్ జార్జ్ ముల్లర్ గారు ఆ గుహ విషయము బోధించాడు. ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାଇବ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ. పాస్టర్ జార్జ్ ముల్లర్ గారు ఈ గుహ విషయంలో చెప్పినప్పుడు గుహలో ఉండి ప్రార్థన చేయాలి, నమ్మకంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ విషయాలు చెప్తున్నాడు. నా హృదయం, నా ఆత్మలో, మరి నాలో ఒక ఆనందం, ఎంతో ఉత్సాహం కలిగింది. ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଯେତେବେଳେ 22 ଅଧ୍ୟାୟର ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1-2 ପଦଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ 2 ପଦଟା ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ମୋତେ. మొదటి సామ్యుయేలు గ్రంథం 22 అధ్యాయము 1 వచనం, అలాగే 2వ వచనం. 1 వచనం బోధించాడు, మళ్ళీ 2వ వచనం బోధించినప్పుడు నాకు మరీ ఎక్కువగా బలము, ఒక శక్తి నాలో కలిగింది. ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୁଲମୁଲା ଗୁମ୍ଫା, ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମୋତେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଭାବିଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ହଉ ଜଣେଇଲେ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା. ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମେସେଜ ସରିଗଲା ବୋଲି କହି. మరి పాస్టర్ గారు ఆ వాక్యం, ఆ గుహ గురించి చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఎంతో ఆశ, ఎంతో ఆనందం, ఆసక్తి కలిగింది. మరి అప్పుడు ఆ వాక్యం ముగించినప్పుడు అనుకున్నాను, దీంతో ముగింపు అయిపోయిందని ఆలోచించాను. ତାପରେ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହେଲି. తర్వాత ఈ మెసేజ్ తర్వాత నాకు పాట పాడమని ఇచ్చారు. నేను మరలా ఎక్కువగా ఆనందించాను. ତାପରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକ୍ସନରେ ଆଉ ପ୍ରିୟ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ఉభా కలే. ఆ పాట తర్వాత మళ్ళీ 2వ సెక్షన్ ప్రారంభమైంది. అప్పుడు పాస్టర్ గారు పి చంద్రశేఖరరావు గారు స్టార్ట్ చేశారు. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ଅତି ଅଳ୍ପ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା. పాస్టర్ గారు దేవుని యొక్క గ్రంథంలో చిన్న వాక్యం తీసి ఎంతగా వివరించాడు, ఎంతోగా అది శక్తివంతమైనది. ସେତେବେଳେ ସେଥି ଭିତରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ପାଉଥିଲି ଯେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲା. మరి పాస్టర్ గారు చెప్తున్న వాక్యము నా హృదయంలో మొత్తం ఒక నూతన సృష్టి, ఒక నూతన ఘటనము చేస్తున్నట్లు నేను అనుభవించాను. ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଶୁଣୁଛି ମୋର ଆଖିର ଲୁହ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା. మరి పాస్టర్ గారు, చంద్రశేఖర్ పాస్టర్ గారు చెప్తున్న వాక్యము, ఆ ఆత్మతో పూర్ణుడై చెప్తున్న వాక్యము నేను వింటున్నప్పుడు నా కంటిలో నీరు కరిగింది. ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଭୟ ଲାଗିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ବାଳକମାନେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥିବ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ. మరి పాస్టర్ గారు ప్రోత్సహించారు. ప్రభు సన్నిధిలో ఏడ్చి ప్రార్థన చేసిన వారికి దేవుడు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టడు, దేవుడు తన గొప్ప కార్యం, అద్భుత కార్యం చేస్తాడు అని చెప్పినప్పుడు నాలో ఎంతో ఆనందం, ఉత్సాహం కలిగింది. ତାପରେ ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ ତ ଆମେ ତ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲି,
मुझे अलग गोटे भावुली जे प्रभु आज मत ये भल विषय आनिल किंतु आज मु मनुष्य ठार उत्तर पाऊनी कि प्रभु ठार उत्तर पाऊँ మరి అప్పుడు అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా చైర్లో కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నా మనసులో నా ఆత్మతో దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పుడు నేను నా హృదయంలో ఒక నూతన శక్తి అభిషేకం పొంది దేవుడు నన్ను ఈరోజు తీసుకుని వచ్చాడని భావించాను. तापर प्रथम से पुओ जॉन को कहले, तापर द्वितीय डेविड भाई को कहले, तृतीय जो मत कहले मोर कालीर घटना आज मत कहते. మరి పాస్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు ప్రవచనం చెప్పారు. ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తి జౌన్ గారికి చెప్పాడు, తర్వాత డేవిడ్ గారికి చెప్పారు, మూడో వ్యక్తి నా పేరు ఎత్తి పాస్టర్ గారు చెప్పారు ప్రవచనం. अरे मु काली भावुली मोर काम सरीगला मत प्रभु पचार ना मत आ प्रभु आ मोर मो विचार करनी मत आ देखुना मो प्रार्थना शुणुना प्रकृति में मुझे भूल करी सेवार आईपारि अथर छाड़देवी मोर ये मन खराब गोटे हो जाता किंतु आज मुझे शुणिली प्रभु तुमको छाड़ी ना आहरी प्रभु तुम पाखे आहरी तुम पाखे कम हे आहरी बढ़ आहरी तुमको परमेश्वर तुम द्वारा अनेक किसी कार्य करने इच्छा करुँच आते मु गोटे विषय पाइली जो जीवन आज नष्ट हो जाता मुझे नुआ जीवन पाईगली. మరి పాస్టర్ గారు నా గురించి ప్రవచనం చెప్తున్నాడు. అప్పుడు నిన్న వరకు నాలో ఒక నిరాశ బలహీనత, నేను ఎందుకు ఈ సేవ చేయాలి, మరి సేవ చేయను, ఏ సేవ చేసి మరి ఏ ప్రయోజనం, అలాగా నిరాశ బలహీనత కృంగిపోయిన నా జీవితంలో పాస్టర్ గారు చెప్పిన ప్రవచనం బట్టి మరి దేవుడు ఈరోజు నాలో ఒక నూతన జీవము, నూతన శక్తి, నూతన అభిషేకం నన్ను దేవుడు దయచేశాడు. तापर पछाड़े बुलिकी देखला बेले जॉनसन डेविड पवित्र आत्मार पूर्ण हो जाए. తర్వాత నేను అప్పుడే మళ్ళా వెనుక చూసినప్పుడు జాన్సన్ డేవిడ్ గారు మరి పాస్టర్ యొక్క ప్రార్థన వలన ఆయన ఆత్మతో పూర్ణులై శక్తి పొంది ఆయన ప్రభువులు ఆనందిస్తున్నాడు. सेतबेले मु तांको देखुची माने से आत्मार एमती पूर्ण अच्छी आउ से धरले भी रही पारुनी. तापर मत लगिला आउ जे प्रकृति आज आम प्रभुंकर ये योजना थिला. మరి ఇవన్నీ నేను చూసినప్పుడు నాకు ఎంతో ఆనందం. ఎందుకంటే పాస్టర్ గారు చంద్రశేఖర్ పాస్టర్ గారు చేసిన ప్రవచనం, ఆ ప్రార్థన, ఆత్మ అభిషేకం, పరిశుద్ధాత్మ కార్యం, ఆ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మనకు తాకినట్లు అది అనుభవించాం. से प्रभु को धन्यवाद दिए. అందుకే దేవునికి చాలా వందనాలు. पास्टर को प्रेज द लॉर्ड जनाए. పాస్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు కూడా చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఇవన్నీ దేవుడు ସବୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଲେ, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଆଗକୁ ମୋର ଯେନ୍ ସେବା ବଢ଼ିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ. మీరు చేసిన ప్రార్థన మీ యొక్క అభిషేకం బట్టి నేను మళ్ళా నూతన బలం పొందాను, ప్రభు సేవ చేస్తాను, ఆ తీర్మానం చేసి ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୋ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା నీ కృపలో బలపరిచి నడిపించండి. శక్తికి మించిన ప్రయాణం సిద్ధపరచాలి. వాడుకోండి, బలపరచండి. బలహీనతలన్నీ కాల్చి వేసి వెలిగించి మీ మహిమ కొరకు నిలపమని యేసుక్రీస్తు వారి నామమున నడుచున్న మా పరమ తండ్రి ఆమేన్. ప్రతి అవసరత క్రీస్తు యేసు వారి మహిమలో దేవుడు తీర్చును గాక. మబ్బు విడిపోయినట్లుగా సమస్యలు విడగొట్టును గాక. ఆయన కృప భరించును గాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు.